إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، رمضان المبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ بہت جلد یہ بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جس نے اس کی قدر کی، فائدہ اٹھایا اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ساتھ دعا کا بڑا گہرا ربط اور تعلق رکھا ہے۔ رمضان کی ہر عبادت میں دعا ہے، اور نبی نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، یا عبادتوں کا مغز ہے، خلاصہ ہے، عبادتوں کی اصل ہے دعا۔ اور روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ صیام کے احکام اور مسائل کے ساتھ دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183، 4، 5 ان 3 آیتوں میں رمضان کی فرضیت، روزے کی اہمیت، روزے کی تاریخ اور پھر اس کے احکام مسائل، عید کے احکام مسائل سب کچھ بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے نبی، جب میرے متعلق لوگ، میرے بندے آپ کو پوچھے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو کہو کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ میرے متعلق جب بندہ پوچھے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قریب ہے۔ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو میں سنتا ہوں، ان کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ کو پکارتے ہیں، مجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے، روزہ رکھنے والے روزے دار کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے ہی مانگے، اللہ سے دعا اور فریاد کرے۔ اگر یہ کام وہ کریں گے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، یقیناً یہ لوگ رشد و ہدایت پر آ جائیں گے، ہدایت پر گامزن ہو جائیں گے۔ حضرین، معلوم یہ ہوا کہ رمضان کے احکام اور مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ نے دعا کا تذکرہ کیا، تو دعا کے ساتھ رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہم لوگ آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں، دعا مانگتے بھی ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ رات کا قیام کرنا، من قام رمضان،
رمضان کا قیام، اور قیام یہ صلاۃ کے ساتھ ہوتا ہے۔ قیام کا مطلب نماز میں کھڑے ہونا اللہ کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے تم باادب کھڑے ہو جاؤ، اور ہم نماز میں اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو قیام کا مطلب ہوا کہ تراویح کا اہتمام کرنا، فرائض کا اہتمام کرنا، یہ قیام ہے، اور قیام کافی لمبا ہونا چاہیے، لمبا ہونا چاہیے۔ اور ایک ہے کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلا، رات کو زندہ رکھتے، رات کو زندہ رکھتے، اس کا مطلب الگ ہے، قیام کرتے اس کا مطلب الگ ہے۔ یعنی قیام جو ہوا وہ آپ 1 بجے سے کریں گے، وہ قیام ہے، مگر رات کو زندہ رکھنا جو ابھی آپ کر رہے ہیں، کیا آپ واعظ نصیحت کے محفل میں شامل ہے، پھر دعا مانگیں گے، اذکار کریں گے، تلاوت کریں گے، توبہ استغفار کریں گے، یہ جو اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے رک جائیں گے، اللہ کے بارگاہ میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کے سامنے معافی طلب کریں گے، یہ ہے احیا لیلا، رات کو زندہ رکھنا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں قیام کے ساتھ ساتھ رات کو زندہ بھی رکھنا ہے۔ جو لوگ صرف قیام کو آتے ہیں وہ رات کو زندہ کرنے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو زندہ کر کے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اسی لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی سے پوچھا، ترمذی کی روایت ہے کہ شب قدر مل جائے تو کیا پڑھیں؟ اس میں دعا ہی دعا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، تو یہ دعا ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنا، اللہ تو ہم کو معاف کر، یہ مجھے معاف فرما، یہ دعا ہی تو ہے۔ دعا کے معنی اور مطلب کیا ہے؟ لفظی اعتبار سے دعا کے معنی پکارنا، دعا کے معنی پکارنا۔ شریعت کے حساب سے دعا کے معنی ہے انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں اپنے آپ کو محتاج، فقیر، حقیر پیش کر کے اللہ سے مانگنے کا نام ہے دعا۔ اللہ سے مانگنے کا نام ہے دعا۔ اور یہ دعا اگر آپ دیکھیں گے ہر نبی نے کٹھن سے کٹھن مرحلے پہ دعا کو اپنا ہتھیار بنایا ہے۔ ہر نبی نے کٹھن سے کٹھن موقع پر دعا کو اپنا ہتھیار بنایا ہے، کیونکہ دعا کے ذریعے سے جب اللہ کو ہم ڈائریکٹ پکارتے ہیں، اللہ تبارک تعالی ہمارا یہ جو ساتھ ہے دیتا ہے، اور ہماری پکار کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو اللہ سنتا ہے، تو بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جڑ جاتا ہے۔ اور یہی وہ راستہ ہے جس کو کہ شیطان بھول گیا ہے۔ پتے کی بات یاد رکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اس کی عبادتوں کی بنیاد پر جنت میں رکھا، جنات کو ہلاک کیا، مگر ابلیس کو اٹھا لیا اور جنت میں فرشتوں کے ساتھ رکھا، اتنا اونچا مقام دیا۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے کہا، آدم علیہ السلام کے تئیں کہا کہ فرشتے تم اور یہاں تک کہ ابلیس سب سجدہ کرو۔ اب تک وہ شیطان مردود نہیں بنا ہے، اب اس کا نام ابلیس ہے۔ سبوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس کو کہ کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، مگر سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے
جب ابلیس سے کہا کہ تم سجدہ کرو، اس نے سجدہ کیا نہیں، اللہ نے اس کو مردود اور رجیم بنا دیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سارے درس عبرت کی باتیں ہیں۔ ایک، ابلیس شروعات میں بڑا نیک تھا، پارسا تھا، عبادت گزار تھا، ہے نا، مگر اس کو برباد کیا اس کے، ابلیس نے کیا کیا بھائی؟ شرک کیا، بدعت کیا، کیا کیا ابلیس نے؟ کس وجہ سے؟ تکبر اور غرور۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ میرے ماں اور بہنیں بھی غور سے سنیں، اسلامی بھائیو آپ بھی سنیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود کہتا ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ غرور و تکبر، عظمت و جلال یہ میری چادر ہے اور یہ مجھے زیب دیتا ہے، میرے علاوہ کسی کو غرور و تکبر کرنا زیب نہیں دیتا ہے۔ کس بات کا غرور و تکبر کرے؟ اپنے جوانی کا، کب تک یہ جوانی ہے؟ اپنے حسن و جمال کا کب تک ہے یہ؟ اپنے مال و منال کا کب تک ہے یہ؟ اپنے اسباب و اختیار کا کب تک ہے یہ؟ عہدہ اور منصب کا کب تک ہے یہ؟ اپنے آل و اولاد کا، اپنے دوست احباب کا کب تک ہے یہ؟ سب کچھ روئے زمین پہ فنا ہونے والا ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، روئے زمین پہ جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے، سوائے اللہ کے ذات کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے اور کائنات کے ہر چیز کو فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ لہٰذا کس بات کی غرور و تکبر کرتے ہو بھائی؟ یہ اللہ کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ غرور و تکبر کرنے والے کو میں پسند نہیں کرتا، متکبر اور مغرور انسان کو میں ذلیل اور رسوا کر دوں گا، گرچہ وہ گھر کے اندر ہی صحیح، گھر کے اندر بیٹھا بیٹھا بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوگا، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو میری چادر کو اور میری ردا کو جو چھیننے کی کوشش کرے گا، یعنی غرور و تکبر دکھائے گا، میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دوں گا۔ دنیا کی ایک مغرور کو دکھائیے کہ اللہ نے اس کو ذلیل نہیں کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو جس چیز کا غرور دکھاتا ہے، جو جس چیز کا غرور دکھاتا ہے، اللہ اسی چیز سے اس کو ذلیل کرتا ہے۔ فرعون کو اپنے لا و لشکر پر اور اپنی حکومت سے بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا۔ اللہ نے اپنے لا و لشکر کے ساتھ اس کو پانی میں ڈبویا۔ شداد کو اپنے دولت سے بڑا ناز تھا، اللہ نے دولت کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا۔ ابو لہب کو، اس کی بیوی ام جمیل کو اپنے حسن و جمال پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے آل و اولاد پر بڑا ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو سڑا دیا، گلا دیا، بدبودار بنا دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ نہ مال و دولت کام آئے، نہ اس کی حسن و جمال کام آیا۔ اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوئے، ہلاک ہوئے، وہ خود ہلاک اور تباہ اور برباد ہوا، اس کے مال و اسباب، مال و منال، اسباب و اختیار اور اس کے آل و اولاد کچھ کام نہیں آئے۔ ماں جو کچھ وہ کمایا تھا، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ دیکھتے ہوئے آگ کا ایندھن بنے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیوں کو ڈھو کر لاتی تھی، اللہ کے رسول کو تکلیف دیتی تھی، اس کو بھی بڑا ناز تھا، کہا کہ دیکھو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے گی اور یہ سب جہنم رسید۔ غرور و تکبر دکھانے والے کو اللہ تبارک تعالی ہلاک اور برباد بھی کرتا ہے، اور جس چیز کا غرور دکھاتا ہے اسی سے اللہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، کیوں؟ کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی سے آگ بہتر ہے۔ ہر مغرور انسان کے دل میں، دماغ میں یہی بات رہتی ہے کہ میری ہر چیز دوسروں سے بہتر ہے،
मेरा दिमाग, मेरी सोच बेहतर है, मैं। शैतान ने भी मैं पना दिखा, आना खैरुम मिन्हु का, आना है ना, ये आना, मैं इससे बेहतर हूं। और शैतान को इस अना ने बर्बाद करके रख दिया। याद रखो, शैतान ने कोई कुफ्र और कोई शिरक नहीं किया, शैतान ने कोई दूसरा गुनाह नहीं किया, शैतान ने सिर्फ गुरूर और तकब्बुर के नतीजे में अबा वस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन कहा कि वो इनकार किया। क्यों इनकार किया? वस्तकबरा, गुरूर और तकब्बुर दिखाया, गुरूर और तकब्बुर के नतीजे में इनकार किया, नतीजे में वो मरदूद हुआ, शैतान बना। कि गुरूर बहुत खतरनाक चीज है, इंसान को ले डूबता है। गुरूर तकब्बुर को छोड़ना चाहिए। और उसने जो कयास किया, हर मगरूर इंसान सोचता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, सीना तान के चलता है, एकदम एक करके चलता है। वो सोचता है कि मैं जिस तरह से हूं, मेरी तरह कोई नहीं है। ये शैतानी वसवसा है। शैतान को भी इसी मैंपन ने बर्बाद कर दिया है। याद रखिए, हम अल्लाह के सामने लाख इबादत बंदगी करने वाले हैं। अगर हमारे दिल में राय के दाने के बराबर भी गुरूर और तकब्बुर आ जाए, बर्बाद, सब बर्बाद हो जाए। और दूसरी बात तो शैतान की इस वाक़ये से हमें समझ में आई, और दुआ के कॉन्टेक्स्ट में आपको अर्ज करना है आपके सामने, वो है शैतान को जब अल्लाह ताला ने मरदूद बनाया, क्यों मरदूद बनाया? उसने अल्लाह के हुक्म को ना मानकर सजदा छोड़ दिया। शैतान ने एक सजदा छोड़ दिया, मरदूद हो गया। हम कितने सजदे छोड़ते हैं जी? हाँ, कितने सजदे छोड़ देते हैं, और करते भी तो गैरुल्लाह के दर पे जाके सजदा करते हैं। एक तो कर ही नहीं रहे हैं, अल्लाह के लिए कितने सजदे हमने छोड़ दिए हैं। मगर कुछ लोग ये भी है कि गैरुल्लाह के दर पे जाके सजदा कर रहे हैं। मजार पे सजदा, बड़े बुजुर्गों का सजदा, सास ससुर का सजदा, शौहर का सजदा। हराम नहीं, हराम से बढ़ के शिर्क है, शिर्क है। हराम को अल्लाह माफ कर देगा, शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा। लोग कहते हैं गैरुल्लाह का सजदा हराम है, हराम नहीं, हराम से बढ़ के शिर्क है। याद रखिए मेरे भाइयों, ये सजदा जो हम अल्लाह के लिए छोड़ रहे हैं और गैरुल्लाह के दर पे भी मार रहे हैं, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। इस सजदे के लिए अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। शैतान ने एक सजदा छोड़ दिया, मरदूद हो गया। हम कितने सजदे छोड़ रहे हैं? वह एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, वह एक सजदा जिसे तो गिरा समझता है, देता है हजारों सजदे से इंसान को नजात। एक अल्लाह के दर पे आओ। आज जो नमाजी कहां हैं, जो संगलाक वादियों में सजदा किए थे, तपती रेतों में सजदा किए थे, पहाड़ों में जंगलों में सजदा किए थे, रेतीली सरजमीन में सजदा किए थे, यहां तक के कीचड़ में सजदा किए थे, कहां हैं वो नमाजी? आज नहीं है जो ऐसे सजदा करने वाले हैं। कभी ऐसा भी सजदा कर जा जमीन पे कि जमीन पे उसकी छाप छोड़ के जा। ऐसा नहीं है। आज हम ऐसे सजदा कर रहे हैं। तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तेरा दिल तो सनम आशना है, कहीं और है। गैरुल्लाह के दर पे सजदा करो तो मजा आता है, अल्लाह के सामने सजदा करो तो कोई फायदा नहीं है। तेरा सजदा कहीं तुझे काफिर ना बना दे, तेरा सजदा तुझे कहीं काफिर ना बना दे। तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। सजदा करें अल्लाह के लिए। याद रखिए, साहब इकराम का वो हाल था कि उनको सूली पे लटकाने से पहले अगर पूछते कि क्या करना है, तो वो सजदे के लिए कहते थे कि हमें नमाज पढ़ने का मौका दे दीजिए और सजदा करे, लंबा सजदा करे। क्योंकि याद रखिए, ये वो रास्ता जो शैतान भूल गया है। शैतान को अल्लाह ने जब मरदूद बना दिया तो शैतान अल्लाह से मांगा। अल्लाह से क्या मांगा? अंदिरनी इला यौमी युबअसून, ऐ अल्लाह मुझे कयामत तक के लिए हयात देना, कयामत तक के लिए हयात देना। अल्लाह ने कहा ठीक है, मैंने तुझे दे दिया है। उसने दूसरी दुआ मांगी, ऐ अल्लाह ताला तू मुझे आदम के रगो रेशे में चलने की सलाहियत और ताकत देना। आदम की औलाद के खून में मैं चल सकता हूं, उसके सोच विचार को बदलाने की ताकत देना। आजमाइश के लिए अल्लाह ने दे दिया है।
हम और आप कहते हैं हम गुनहगार, हमारी दुआ अल्लाह नहीं सुनेगा। अल्लाह तक पहुंचने के लिए बड़े बुजुर्गों का वसीला लेना गलत बात है। ये कहा अल्लाह ने कहा कि मैं गुनहगारों को नहीं सुनता हूं, है? अल्लाह तो खुश होता, गुनहगार तौबा करके अल्लाह के बारगाह में आ जाए, अल्लाह खुश होता है। जितना बड़ा गुनहगार है, अगर वो तौबा कर ले, अल्लाह उसके गुनाहों के बराबर उसको नेकी अता फरमाता है, माफ करके। ये फलसफा ही गलत है कि अल्लाह ताला गुनहगारों का सुनता नहीं है। अल्लाह कह रहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब देने वाला हूं। शैतान ने अल्लाह को पुकारा, शैतान मरदूद से आप और हम गए गुजरे हैं। शैतान ने किसका वसीला लिया था, किसका जरिया लिया था? कुछ नहीं, डायरेक्ट अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने दे दिया। और हम दुआ में क्या करते? वसीला। सारी दुआ करके आखिर में अल्लाह के रसूल के सदका तुफाइल में कबूल कर लेना, गया सारा बर्बाद। शिर्क करने वाली कि अल्लाह कोई इबादत कबूल नहीं करता, आपकी दुआ भी कबूल नहीं होगी, आपके तौबा इस्तिगफार भी कबूल नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। शैतान अल्लाह से दुआएं मांग के अल्लाह ने कहा कि शैतान तू अब जन्नत से निकल जा। क्यों जन्नत से निकाल दिया शैतान को? शैतान को अल्लाह ताला ने जन्नत से क्यों निकाला? बोली, जो भी आपके दिमाग में आ रहा बोली। सजदा नहीं किया सो निकाल डाला। हाँ, दूसरा जी, तकब्बुर किया, माशाअल्लाह। और मैं बड़ा हुई अना, अल्लाह की नाफरमानी किया। अच्छा है, जन्नत में हर चीज जायज है ना? जन्नत में सब भी जायज है ना? नहीं, दो चीजें जन्नत में भी जायज नहीं है। दो चीजें जन्नत में भी जायज नहीं है। मेरी मां और बहनें अगर सुन रहे तो गौर से सुनिएगा, ये आपके मुताल्लिक है, आपसे मुताल्लिक है। जन्नत में हर चीज जायज है, मगर दो चीजें जायज नहीं है। वो क्या क्या है? एक है तकब्बुर और दूसरा है बेहयाई और बेपर्दगी। बार बहने गौर से सुनिएगा, बेहयाई और बेपर्दगी जन्नत में भी जायज नहीं है। आज हमारा हाल यह है कि जो ज्यादा खूबसूरत वो और ज्यादा अपने जिस्म की नुमाइश करना चाहती है कि मुझे देखें, हाँ, और दूसरों को दिखाकर अपने आप में खुश होना, देख रहे मां उन्हें मुझे देख रहा है। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस फरमाए, गौर कीजिएगा, क्या कहा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन कासियात माइलातुन मुमीलात ला यजिदना रिहल जन्ना। कुछ औरतें ऐसी होंगी जो लिबास पहनकर भी नंगी नजर आने वाली है। आज की दुनिया में देखो, सबसे ऊंचा स्टेज उस औरत को मिलता है जिसका ड्रेस सबसे कम हो, और सबसे महंगे ड्रेस औरतों के वो है जो सबसे छोटे हो, मिनी स्कर्ट हो, वो सबसे महंगे हैं। और सबसे बड़े एक बुर्का आपको आसानी के साथ बहुत कम कीमत में मिल जाता है। आज दुनिया वाले को ऐसे ही चाहिए, जो जिस्म की नुमाइश करें, जो जितने ज्यादा जिस्म को जाहिर करें। याद रखिए, अल्लाह के पास आपको जवाब देना पड़ेगा। आपके हुस्न जमाल अल्लाह की अमानत है, आपके ये चमड़ा अल्लाह की अमानत है, आपको अल्लाह ताला ने जो जवानी दी अल्लाह की अमानत है। अल्लाह के पास जाके जवाब देना पड़ेगा। और अगर इसकी नुमाइश करते रहे, जहन्नम के ईंधन बनना पड़ेगा। जन्नत में भी बेहयाई और बेपर्दगी जायज नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह ताहा आयत नंबर 118 में अल्लाह ने फरमाया, इन्ना लका अल्ला तजुआ फीहा वला तअरा वला तदमउ फीहा वला तदहा। कहा कि देखो, जन्नत में तुम्हारे लिए जायज नहीं है कि जन्नत में तुम भूखे प्यासे हो जाओ, ये नहीं हो सकता है। और जन्नत में तुम्हारे लिए जायज नहीं कि बेलिबास वला तअरा,
بے لباس ہو جاؤ جائز نہیں ہے. اور ایک جگہ پر کہا انت تکبرا کہ تو یہاں پر غرور و تکبر دکھائے اے ابلیس، یہ جائز نہیں ہے. ابلیس کو نکالا گیا، ابلیس کو وہاں سے نکالا گیا، مرد کو نکالا گیا غرور و تکبر کی وجہ سے، عورت اور مرد دونوں کو نکالا گیا بے لباسی کی وجہ سے. جب آدم اور حوا دونوں سے اللہ نے کہا کہ جنت میں رہو مگر یہ پھل کھانا نہیں ہے، پھل کھا لیے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے، پھل کھانے کی وجہ سے کیا ہوا؟ جنت کے لباس اتر گئے. جب لباس اتر گئے کہا کہ آدم اور حوا اب یہاں نہیں رہ سکتے ہو. بے لباس انسان جنت میں نہیں رہ سکتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں. اور پردے کی اہمیت کے لیے یہ بات دماغ میں رکھیے کہ شیطان نے سب سے پہلے انسان کو جو گمراہ کیا ہے کس راستے سے پتا ہے؟ شیطان نے سب سے پہلے انسان کو جو گمراہ کیا حرص اور لالچ کے ذریعے سے کیا کروایا؟ لباس اتارا. لباس اتارا، پھل کھاؤ، لالچ دلایا، یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے، جنت میں ہمیشہ رہو گے. یہ لالچ دلا دلا کر وسوسہ ہے نا، وسوسہ. آگے اللہ نے فرمایا اسی سورت میں آگے کی آیت میں اللہ نے فرمایا فوسوس الیہ الشیطان، دوسرے جگہ پر ہے ووسوس لہما الشیطان، شیطان نے آدم اور حوا دونوں کو وسوسہ دیا اور کہا کہ هل ادلک علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے والے جنت پھل کھا لو گے، ہمیشہ رہ جاؤ گے، وہ ملک لا یبلا، ایسی بادشاہت ملے گی جو کبھی ختم ہونے والے نہیں ہے. فاکلا، دونوں ساتھ کھائے. عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ پہلے حوا کھائی، پہلے حوا کھائی، کھانے کے بعد ان کو آدم کو کھلانے پر مجبور کی، اور آدم جب کھا لیے تو گلے میں اٹک گیا. اسی لیے مردوں کا کہتے ہیں کہ یہ ہڈی ابری ہوتی ہے. یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ قصے کہانی، ایسا کچھ نہیں ہے. مردوں کے گلے کی ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے، عورتوں کی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہوا کھا لیا اور نیچے جو ہے پیٹ تک چلا گیا. آدم نہیں کھا رہے تھے، مجبور کر کے ہوم منسٹر نے پرائم منسٹر کو کھلا دیا، زبردستی، اور گلے میں جا کے اٹک گیا. یہ عیسائی دنیا جو آج ڈھڈورا پیٹتے ہیں نا، عورتوں کو مقام دیتے، عیسائیوں کے پاس آج تک بھی ہے کہ آدم یہ پاک باز ہے اور نیک صفت ہے، نیک طینت ہے. حوا یہ بدترین ہے، بری عورت ہے. اسی نے آدم علیہ السلام کو مجبور کیا، گناہ پر ابھارا. غلط ہے، اسلام یہ کہتا نہیں. قرآن کے الفاظ کی فاکلا، دونوں ساتھ میں کھائے. اکلا تسنیہ کا صیغہ، اکلا دونوں کھائے. شروع میں سکھاتے فعل فعلا فعلو فعلت فعلت فعلنا فعلت فعلتم فعلتم فعلت فعلتم فعلتم فعلت فعلنا. تو اکلا اکلو، اکلا کے معنی اکلا وہ ایک مرد کھایا، اکلا وہ دونوں. اور جب دونوں کہا جائے تو دونوں جنس ایک ساتھ شامل ہے، دونوں کھائے ایک ساتھ. اب کھاتے کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان کے کپڑے نکل گئے. اور یاد رکھیے، کپڑا نکالنا، جسم سے کپڑے نکالنا، یہ شیطان کا پہلا حملہ ہوتا ہے، پہلا حربہ ہوتا ہے. اسی سے انسان کو وہ گمراہ کرتا ہے. اور بتاتا ہوں، دیکھیے، جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا گیا، آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے. اس کے بعد ایک زمانے کے بعد آدم حوا دونوں کی ملاقات ہوئی. بولو کہ ملاقات عرفہ کے میدان میں ہوئی. پھر اس کے بعد دونوں کی نسلیں جب آگے بڑھی تو سب سے پہلے شروعات کی جو اولاد ہے حابیل قابیل، آپ جانتے ہیں شروعات کی اولاد ہے. حابیل اور قابیل سے اللہ نے کہا تھا کہ قربانی پیش کرو، ہے نا. دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا. جھگڑا کیوں ہوا؟ یہاں پر بھی سارے دوش عورتوں پہ ڈالتے ہیں کہ عورتوں کی وجہ سے شادی بیاہ کرنے لے کر دونوں کا جھگڑا ہوا. قابیل کے ساتھ اس وقت کراس میرج، کیونکہ نسل نہیں ہے، اسی لیے
اس سال ہر سال ہوا کے یہاں دو بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکا ایک لڑکی. اس سال کا لڑکا آئندہ سال کی لڑکی سے شادی، اس سال کی لڑکی آئندہ سال کے لڑکے سے شادی. اس طرح سے تھا. اب قابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی اصولی اعتبار سے اس کی شادی حابل سے ہونی ہے، حابل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کی شادی قابل سے ہونی ہے. مگر قابل کہہ رہا تھا کہ نہیں، جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی میں اسی کو شادی کروں گا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے. یہ قصے کہانیاں ہیں، صحیح نہیں ہے. یہ واقعہ مشہور ہے مگر صحیح نہیں ہے. یہ دونوں کے درمیان جھگڑا کس بات پہ ہوا ہے؟ اللہ نے دونوں سے کہا کہ قربانی پیش کرو. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا. سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی پیش کی. قربا دونوں نے قربانی پیش کی. فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ دوسرے نے قابل نے تقوی کے ساتھ نہیں دیا، دکھاوا ریاکاری کیا، دل کے چاہت کے ساتھ قربانی پیش نہیں کیا. حابیل نے اخلاص کے ساتھ پیش کیا، اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی. اب اس کے دل میں حسد پیدا ہوا. یہ حسد اور غرور تکبر. جنت میں بھی پہلا گناہ ہوا آسمان پہ حسد. آدم پہ ابلیس نے حسد کیا، غرور و تکبر دکھایا. زمین میں پہلا گناہ ہوا، پہلا قتل ہوا کس وجہ سے؟ حسد. سگے بھائی نے سگے بھائی بھی حسد کیا، تیری قربانی قبول ہوئی میری نہیں ہوئی، کہیں کو با تجھے قتل کر ڈالوں گا میں. ارے بھائی قصور تیرا ہے. دیکھو یہی ہے چوری اور سینہ زوری. تیری قربانی قبول نہیں ہوئی، قصور تیرا ہے نا، فالٹ تیرا ہے. مگر یہ دوش ڈال رہا ہے حابیل پہ. اور یاد رکھیے قابل از کلر. ہاں یاد رکھنے کے لیے بھولنا نہیں. قابل از کلر اور حابیل از ہالک. حابیل ہلاک ہوا اور قابل قتل کیا. قابل سے قتل، قابل از قاتل، حابیل از ہالک. ٹھیک ہے؟ تو قابل نے قتل کیا حابیل کو. اب دوش اس کی ہے، قصور اس کا ہے، لیکن وہ اپنا جائزہ نہ لے کے اس پہ ڈال دیا. یہ ہر متکبر انسان ایسے ہی کرتا ہے، ہر حسد میں جلنے والا ایسے ہی کرتا ہے. اس لیے حسد کو چھوڑیے. آسمان میں پہلا گناہ حسد، زمین میں پہلا گناہ حسد. حسد کی وجہ سے یہ ہوا. ٹھیک ہے؟ اب بتائیے حابیل و قابل، جب قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا ہے. دنیا کا پہلا قتل ہے، پہلی لاش ہے، اب تک پتہ ہی نہیں ہے نا، کوئی مرے نہیں نا اب تک. کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو. اب اللہ تعالیٰ نے دو کوے کو بھیجا. دونوں کوے آپس میں لڑ کے ایک مر گیا. دوسرے کوے نے کیا کیا؟ پنجے سے زمین کھود کے مرا ہوا کوے کو اس میں ڈال کے دفن کر دیا. ہاں اچھا ہے نا، ٹیکنک آئیڈیا اچھا ہے نا، آئیڈیا مل گیا. اس نے بھی یہی کیا. لیکن اب شیطان نکل گیا تھا. وہ جو غصہ، حسد، غرور، تکبر، شیطان نکل گیا. اب اس کو خیال آیا، کہا کہ افسوس میں اپنے بھائی کو مار دیا اور میں اتنا گزرا ہو گیا کہ مجھے کوے سے سیکھنا پڑا آج. ہاں غرور کا سر نیچا، مجھے کوے سے سیکھنا پڑا. افسوس، میں کون سا منہ جا کے باپ کو دکھاؤں. وہ گیا نہیں، اپنے گھر واپس نہیں گیا، سیدھا وہ چلا گیا کسی پہاڑوں کی طرف، جنگلات کی طرف، اس طرف چلا گیا. اکیلا رہنے لگا. رہ رہا تھا آہستہ آہستہ وہاں پر اس کی نسل پھیلی. نسل پھیلتے کچھ لوگ ہوئے اور کچھ لوگ آباد ہوئے، یہاں تک کہ شیطان آیا. شیطان آنے کے بعد نوکر کی حیثیت سے آیا. قابل کے گھر میں یا اس کے خاندان کے گھر میں آ کر کہا میں ایک نوکری کرنا چاہتا ہوں، مجھے نوکر رکھ لیجئے، کام کرنے والا. ٹھیک ہے بیٹا رہ جا. کام کرتے کرتے اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے بانسری بنائی. کیا بنایا؟ بانسری بنائی. قصص الانبیاء جو کتاب ابن کثیر اس پہ پڑھی ہے، اس نے سب سے پہلے بانسری بنائی. بانسری بنانے کے بعد اس میں پھونک مارنے لگا. شام کے وقت میں بیٹھ کے لوگ جب فرصت میں رہتے ہیں نا
नौजवान अगर फ्री है, फितने से खाली नहीं, याद रखो। नौजवान को फ्री मत रखो। हज़रत उमर देखते कोई नौजवान खाली है, कहते ये तो फितना है। नौजवान को अगर खाली रखोगे, फ्री रखोगे, वो फितने में मुब्तला होगा। तो खाली वक्त में, फ्री वक्त में वो बैठ के किसी दरख्त के किनारे में बैठ के सबको सुनाई दे। आबादी से, घरों से बाहर आकर क्या करता, वो बांसुरी बजाता। हाँ, अच्छी आवाज है ना। एक आया, दो आया, मर्द आए, औरतें आए, बच्चे आए, बड़े आए, सब सुनने लगे। बांसुरी से फिर गानों से फिर उसके बाद नाच गान, म्यूजिक शुरू हो गया। मर्द औरत का इख्तिलात शुरू हुआ और वहां से उसने सबको गुमराह करना शुरू कर दिया। तो शैतान कैसे गुमराह कर रहा है? मर्द औरत को मिंगल करके, एक दूसरे के जिस्म की नुमाइश करके। ये शैतान को पता है कि कैसे हम गुमराह कर सकते हैं। इसीलिए नबी ने फरमाया, ऐ औरतें, तुम नाकिसतुल अकल हो, अकल के एतबार से तुम मर्दों के मुकाबले में कम हो। अब ये जब हम पढ़ाते थे ना, तो कुल्ले हाजिरा के कुछ खवातीन मेरे से हुज्जती करते थे, कैसे हमारे अकल कम है क्या? ऐसा नहीं है। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो एसएलसी पीयूसी लेवल तक जो है और ग्रेजुएशन लेवल तक लड़कियों का रिजल्ट अच्छा होता कि लड़कों का? लड़कियों का रिजल्ट अच्छा होता है। फिर कैसे वो कम अकल हो गए? हाँ, एक बात याद रखिए, अगर आप में से कोई मतलब डीएड बीएड किए हैं, एक ये होता है, तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है चाइल्ड साइकोलॉजी, यानी बच्चों के साइकोलॉजी कैसे हो पढ़ना पड़ता है। और एक सब्जेक्ट होता है चाइल्ड ग्रोथनेस, बच्चों के ग्रोथनेस, कैसे कैसे किस उम्र में क्या क्या सोचते हैं और कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। हाँ, तो उसमें बाकायदा पढ़ाया जाता है। और ये हकीकत है, ये रिसर्च है। क्या रिसर्च है? 25 साल तक लड़कियों के दिमाग का ग्रोथनेस ज्यादा होता है लड़कों के मुकाबले में, बॉयज के मुकाबले में गर्ल्स का ग्रोथनेस ज्यादा होता है 25 साल तक, चाहे उसके जिस्म के एतबार से हो, दिमाग के एतबार से हो। इसीलिए आप देखेंगे कि एक 10 साल, 12 साल, 13 साल की लड़की वो बुलूगत को पहुंच जाती है, मगर एक लड़का अभी उस उम्र में नहीं पहुंचता है। एक 12, 13, 14 साल की लड़की, उसके जिस्मानी साख जो होती है वो एक लड़का नहीं होता है, ग्रोथनेस कम होता है। ऐसे ही दिमाग का भी ग्रोथनेस 25 साल तक लड़कियों का ज्यादा रहता, फास्ट रहता है। 25 साल के बाद मर्दों के दिमाग का ग्रोथनेस चलते रहता है 40 साल तक, और औरतों का 25 साल में रुक जाता है। बात समझ आ रही है? 25 साल में यहां स्टॉप हो गया। अब 25 के बाद अब आहिस्ता 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 25 के बाद मर्दों का ग्रोथनेस ज्यादा होता है 40 साल तक, तब जाके मर्द अकल के एतबार से आगे बढ़ जाते हैं और औरतें तब जो है पीछे हट जाती है। तो याद रखिए, नबी ने फरमाया, ऐ औरतें, तुम नाकिसतुल अकल हो, नाकिसतुल दीन हो। दीन में कमी यह है कि हर महीना चंद अय्याम में तुम इबादत नहीं कर पाती हो, मर्द तुमसे आगे बढ़ जाते हैं। गर्चे तुम अकल के एतबार से मर्दों से कम हो, मगर अच्छे अच्छे अकलमंदों की अकलों को खा जाती हो। क्या बात है? अच्छे अकलमंदों की अकलों को खा जाती हो। कौन? औरतें। मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है औरत, और जो औरत के फितने में मुब्तला हो गया, बर्बाद हो गया, खत्म। औरत के फितने में जो मुब्तला हो गया वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। इसीलिए नबी ने फरमाया, फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, औरतों के फितने से बचे रहना, औरतों के फितने से बचे रहना और दुनिया के फितने से बचे रहना, वरना सारी बर्बादी, सारी की सारी चीजें, आपकी सलाहियत, बर्बादी सब खत्म हो जाए। याद रखिए, इश्क ने हमें निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। सारे कितने जवाने, कितने मर्द बर्बाद हो गए इसी में। याद रखिए, इसीलिए हमें चाहिए कि औरतों के फितने से चौकन्ना रहें। शैतान क्या करता है? इन्हीं को इस्तेमाल करता है। जो नेक औरतें हैं उनको नहीं,
जो बदतीनत औरतें हैं उनको ही इस्तेमाल किया जाता है। आपने कितने देखा ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे अक्लमंद, अच्छे अच्छे ओहदे और मनसब में फाइज, बड़े बड़े दुनिया में रहने वाले, मगर औरतों के सामने जाकर ये लोग सब के सब बर्बाद, उनकी अकल मारी जाती है, मारी जाती है, क्योंकि मर्द की सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए गर्चे शेर आपको बुरी लगे लेकिन हकीकत है, शायर कहता है, फेर सकती नहीं मुझे तकवे से कोई सदा, सदा के माने आवाज, मैं अगर नमाज में ठहर गया, तकवे में मुब्तला रहा, कोई आवाज मेरी ध्यान को दूर नहीं कर सकती है, इतना मुत्तकी और परहेजगार हूं। फेर सकती नहीं मुझे तकवे से कोई सदा, शर्त यह है कि वो पाजेब की झनकार ना हो। हां, अगर ये झनकार, इसीलिए नबी ने कहा पाजेब की झनकार ये शैतानी आवाज है, छोटी लड़की भी हो अगर उसके पाजेब की झनकार बज रही है, याद रखिए हराम है, हराम है, शैतान है। इसीलिए आप जब पायल बनाते हो, पाजेब बनाते हो, घर से छोटी लड़की क्यों ना हो, झनकार नहीं आनी चाहिए, झनकार नहीं आनी चाहिए। और अल्लाह ने भी फरमाया कि देखो जब तुम चलो तो चाल चलने की आवाज और झनकार नहीं आनी चाहिए, चूड़ियों की खनक भी नहीं आनी चाहिए। याद रखिए मेरे भाइयों, ये मर्द की बहुत बड़ी कमजोरी है, और जो मर्द इसको कंट्रोल कर लिया, याद रखो वो पहलवान है, सबसे बड़ा वीर पहलवान वही है जो इसको कंट्रोल कर लिया है। और शैतान इसी रास्ते से हमको फंसता है। मैं अर्ज आपके सामने ये कर रहा था, मैं तो तमहीद में ही रह के पता नहीं कहां चला गया, दुआ के ताल्लुक से अभी प्रीफेस में ही रहकर कहां कहां पर भटक गया। लेकिन बुनियादी इससे रिलेटेड और बहुत पते की बात मैं आपको बता रहा हूं, रिलेट कर रहा हूं। शैतान को अल्लाह ने मरदूद बनाया, तो उस वक्त शैतान ने कहा मैं आदम की औलाद को छोड़ूंगा नहीं, मैं इसके सामने से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, हर एतबार से गुमराह करूंगा, हर एतबार से इसको मैं फांसूंगा। अल्लाह ने कहा ठीक है जा, मगर मेरे नेकोकार बंदों का पर तेरा कुछ जोर नहीं चलेगा। शैतान दो रास्ते भूल गया, सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से आएगा, लेकिन दो रास्ता भूल गया, एक ऊपर का रास्ता, एक नीचे का रास्ता। नीचे का रास्ता क्या है? सजदा, वस्जुद वक्तरिब, सजदा करो, रब से करीब हो जाओ। सही मुस्लिम की हदीस है, जब आदम की औलाद सजदा करती है, अल्लाह से करीब होती है, उनकी मगफिरत होती है, तो शैतान गुस्से में बिफर कर गोज मारता हुआ, हवा खारिज करते हुए भागता है और कहता है दिली दिल में, कहा अफसोस, काश इसी सजदे का मुझे हुक्म दिया गया था, मैं सजदा ना करके मरदूद हुआ, और आदम की औलाद सजदा करके अल्लाह से करीब हो रही है। ये सजदे का रास्ता है। हां, सजदा करो, अल्लाह से मांगो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह से करीब होता है वह हुआ साजिद, सजदे की हालत में हो। तो दूसरा रास्ता ऊपर का रास्ता, यानी दुआ का रास्ता है ना, दुआ का रास्ता। एक दुआ से मैं रिलेट कर रहा था, और ये रिलेट करने के लिए इतनी बातें हो गई हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, दुआ का रास्ता ये बेहतरीन रास्ता है। इसीलिए नबी ने फरमाया कि देखो ये जिक्र शैतान से बचाने का जरिया है, और दुआओं की किताब का नाम है हिस्नुल मुस्लिम, मुसलमान का किला, फोर्ट्रेस ऑफ द मुस्लिम, मुसलमान का किला है ये। यानी शैतान से बचाव चाहते हो, नजरे बद, हसद, बोग्स, जादू, जिन्नात से बचाव चाहते हो, अल्लाह से दुआ करो, जिक्र अस्कार करो। ये साउंड की ताकत सबसे बड़ी ताकत है, जिक्र की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए हर नबी ने कठिन मौके पर दुआ को अपना हथियार बनाया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने लख्त जिगर को बेआब हो गया सरजमीन पर बसाते हुए कहा कि रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ को हथियार बनाया है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में दुआ का हथियार बनाया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा ने भी दुआ का हथियार बनाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन।
अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी में मुब्तला है, दुआ को हथियार बनाया। अन्नी मस्सनी अद्दुर्र व अंत रहमुर राहिमीन, ऐ अल्लाह मुझे तकलीफ पहुंची है, तू रहम करने वाला है। याद रखिए मेरे भाइयों, ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद नहीं है, अल्लाह से दुआ को हथियार बनाया, अल्लाह से मांगा, कहा रब्बी ला तदरनी फर्दा व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ अल्लाह ताला तू मुझे तन्हा मत छोड़, तू बेहतरीन वारिस बनाने वाला है। और आखिरी नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के जंग के मौके पर, कठिन मौके पर आपने दुआ की, इतनी दुआ किए कि आपकी चादर मुबारक जिस्म से गिर गई और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे से जाके चादर उठाकर कहा, अल्लाह के रसूल बस कीजिए, अल्लाह आपकी दुआ सुन लेगा। ये दुआ याद रखो मेरे भाइयों। हिजरत के सफर पे आप जा रहे थे, पीछे से सुराका बिन जोशम या मालिक पीछा कर रहा था, करीब आ गया, नबी की जबान पे अज़कार अल्लाह को याद कर रहे थे, दुआ को हथियार बनाया। याद रखिए मेरे भाइयों, ये दुआ इतनी बेहतरीन हथियार है। आपको मेरी माँ और बहनें गौर से सुनिएगा, अपने बच्चों को बद्दुआ ना दे, दुआ किया कीजिए। औलाद के लिए औलिदैन की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। इमाम बुखारी जानते हैं आप? इमाम बुखारी बचपने में अंधे हो गए थे। क्या हो गए? अंधे हो गए। और वो यतीम थे, बाप नहीं थे। इमाम बुखारी, उम्मत पर माँ और बहनों का एहसान देखो। इमाम बुखारी को बुखारी बनाने वाले उनकी माँ, हाँ माएँ ऐसे होना चाहिए। और इमाम बुखारी की शरह लिखने वाले, एक्सप्लेनेशन सबसे बेहतरीन, तकरीबन कई जिल्दों पर है। फतुल बारी लिखने वाले कौन है? हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी। अस्कलान कहां है मालूम है? अस्कलान एक शहर का नाम है। कहां है मालूम है? फिलिस्तीन में। अस्कलान फिलिस्तीन में है। इमाम बुखारी कहां के थे? बुखारा कहां है? उज़्बेकिस्तान में है। आज कहां है? उज़्बेकिस्तान। इमाम बुखारी के नाम के साथ मस्जिद है, उनकी कब्र है, लाइब्रेरी आज तक भी है। उज़्बेकिस्तान में कभी जाइए। हाँ, और उस जमाने में यह सब ईरान का हिस्सा था। उस जमाने में सब ईरान का हिस्सा था। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, इमाम बुखारी बचपने में अंधे हो गए। उनकी मां ने अल्लाह से ऐसी दुआ मांगी, अल्लाह ताला उनकी दुआओं से, अल्लाह अकबर, देखो बिनाई लौटा दी। और ऐसी रोशनी, इमाम बुखारी कहते हैं कि मैंने तारीख कबीर, उनके किताब का नाम है तारीख अल कबीर, ये पूरी किताब मैंने चांद की रोशनी में लिखी है। अल्लाह अकबर, यानी इतनी रोशनी आ गई। अब पहले तो नाबीना हो गए, मां की दुआ की वजह से ऐसा देखने लगे कि अल्लाह अकबर, मां की दुआ से चांदनी की रात में वो बैठ के किताब लिखने लगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, ये दुआ एक बेहतरीन हथियार है। जब हलाकू खान, चंगेज खान, ये तातारियों का हमला चल रहा था, मुसलमानों को तहस नहस कर रहे थे, बगदाद के ईंट से ईंट बजा दिए थे, ऐसे वक्त में उन्होंने, मुसलमानों ने, एक जमात ने मुसलमानों के दुआ को हथियार बनाया। दुआ की, आखिरकार अल्लाह ताला ने उन्हीं तातारियों को हिदायत दिया और मुसलमान हो गए। मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा काम किए। है आया यूरिशे तातार के अफसानों से, है आया यूरिशे तातार के अफसानों से, पास बा मिल गए काबे को सनम खाने से। याद रखिए, ये दुआओं का नतीजा है। कितने और आपको मैं मिसालें दूं कि दुआ के जरिए से नबी ने फरमाया, ला युरद्दुल क़द्र इल्ला दुआ, तकदीर को कोई बदल नहीं सकती है सिवाय दुआ के। दुआ इससे हथियार है मोमिन के लिए। आप दुआ को लाजिम पकड़ो, सिद्ध के दिल के साथ अल्लाह से मांगो, अल्लाह तबारक तआला नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाएगा। वैस अल करनी का वाकया आपने सुना है ना? वैस अल करनी, उनको ऐसी बीमारी थी जो बर्स की बीमारी, आज तक ला इलाज है, मगर उन्होंने अपनी मां की ऐसी खिदमत की। नबी से अल्लाह ने कहा उनकी हर दुआ में कबूल करूंगा। वो अल्लाह से जब उनको पता चला, दुआ की, अल्लाह मेरे जिस्म को सही कर दे। दुआ से देखो उनके जिस्म सही हो गया। दुआ में यह तासीर है मेरे भाइयों, अल्लाह से डायरेक्ट आपका ताल्लुक जुड़ जाता है। इसीलिए रमजान के आखिरी अशरे में, आखिरी औकात में है, रमजान में दुआ का बड़ा गहरा ताल्लुक है। कसरत से अल्लाह ताला से दुआ मांगे, फरियाद करे, दुआ करते रहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व आखिरु दावाना।